नमस्कार। एमिति तो अनेक ठाकुर अछंती हेले काहेकि शिवं को कहा जाए देवदेव महादेव। एमिति तो अनेक राति अच्छी कहीं शिवरात्रि को कहा जाए महाशिवरात्रि। आज से संपर्क में आलोचना करवा एथिपाई आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मराणा। आगे नमस्कार। राति पाइले महाशिवरात्रि देवदेव महादेव को पूजा करा जाए किंतु ए भितर मो परी हुए तो अनेक भक्त श्रद्धालु मन में प्रश्न उंकी मारुव जे शिव को कहीं महादेव कहा जाए और जो राति कथा आम कहे शिवरात्रि कथा जो आम कहे ताकू कहीं महाशिवरात्रि कहा जाए कारण केवल वर्ष को थरे तो महादेव पूजा पाती ना प्रति सोमवार पूजा पाती वर्ष तमाम से पूजा पाती ये बाबद टी आम आलोचना। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधनं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रम च वरदं वंदे शिवं शंकरं अकर्म कर्मदायक महादेव आशुतोष संपूर्ण विश्वर जी संहारकर्ता महादेव चरणारविंदर अनंतकोटि दंडवत महाप्रभु लोकनाथ संपूर्ण विश्व को एभली भाव में घंट घोड़े रखि था महाप्रभु लिंगराज कृपा आम उत्कल क्षेत्र उपर एभली भाव में थाउ। तेबे जो प्रथम कथा उत्पन्न होला जे महेश्वर को बा शिव को महादेव बोली कहीं विचार करागला जो त्रिदेव उपासनार परंपरा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर उपासनार परंपरा रही ए तीन देव हेले ए संसार संतुलन रक्षा कर मूल देवता बोली विचार कराए कह जाए जितेबले महाप्रभु क्षीरसागर रे समुद्र रे अवस्थान करिथांती निज लोकरे नाभि कमल स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हेले एवं ब्रह्मांकर मुखमंडल जो तेज थाए आभा थाए जहाँ को कर्पूर स्वरूप बोली कहला तेणु महाप्रभु अन्य स्वरूप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि। ए ब्रह्मा एवं विष्णुंकर अंशर गोटे शक्ति जात है जहाँ को समस्ते शिव बोली उच्चारण कले महेश्वर बोली कहले दुहींकर शक्ति उत्पन्न महेश्वर बोली विचार करागला एवं दुई देवतांकर संस्कृत संकर्षण बोली विचार करागला। तेबे थरे एमिति गोटे आलोचना हवा मात्र के गोटे आलोचना तैयारी है जे ब्रह्मा कहले जे सृष्टि की मु तैयारी करछि तेणु सृष्टि सब शक्तिशाली सर्वव्यापक सर्वपूजनीय होची मु। विष्णु कहले जेहेतु मु समस्त पालन करुछि तो मु बड़ हेबि निहाती भाव में। ए दुहींकर एक जुक्ति भितर महादेव शिव एक ज्योति स्वरूप प्रकट हेले जो ज्योतिर ना आदि अच्छी ना अंत अच्छी एक स्तंभ आकार ज्योति तैयारी है जहाँ को पर ज्योतिर्लिंग बोली विचार करागला। जो दिन ज्योति तैयारी है से दिन थिला फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्थी तिथि से जो निषार्ध निशिथ काल बोली विचार करागला जो रात्रि समय जो ज्योति प्रकट है से ज्योतिर आकार ऊपर सात तल एवं तल पाताल बंद तल अच्छी जो भूर्भुवस्व एवं तल पाताल रसातल बोली विचार अच्छी तापर व्याप्त होती से समय ब्रह्मा विष्णु भाड़ी पड़ा ये शक्ति किए जे आमू एत बड़ शक्ति तैयारी होगा से निहाती भाव में ब्रह्मा पाखे ब्रह्मत्व अच्छे सी रजतत्वर अधिकारी सी कौन कले देखले ना मुझे ऊपर मुहटा निहाती ऊपर थी तेज ज्योतिर मुहटा कौट अच्छे मुझे देखिकी आसबि से समय विष्णु कहते तुम उपरको जीव मुझे तलू जी देखिए ये तले कौ पर्यंत परिव्याप्त होती तो से समय हंस बाहन उपर बसिकी ब्रह्मा कौन कले ऊर्ध्वगामी हेले ऊर्ध्वगामी सत्य लोक गला पर्यंत कौन आदि अंत से प्राप्त करें ना। विष्णु समभावापन्न भाव में शुक्र रूप बा बराह रूप धारण करी से कौन कले भूमि को खनन कर भीतर को सी गले सी कौन आदि अंत प्राप्त कले। हठात देखा समय कौन है गोटे केतकी फूल उपर आड़ आसूची आसवा समय से केतकी फूल पचार तू एठी कौटी आसलु ना मु शिवंकर मस्तक लगी होती मुझे आसली ताहले गोटे काम करे तू जाइकी कहबू विष्णु को एवं अन्य देवता मानू जे मु शिवंकर मुखमंडल को दर्शन कर आसली अग्रभाव को आदि भाव को दर्शन करी आसली तलू आसी देखिले विष्णु हताश होगी बसुँच ब्रह्मा साक्षी रूप से केतकी फूल को लेकिन आसुँच से समय ब्रह्मा देवता मानू कहले मु शिवंकर आदि भागटा देखीदेली सेठी जो केतकी फूल था मुझे नहीं आसी केतकी फूल साक्षी मत दीदेले। हठात इस समय कौन है शिव उत्पन्न होगले शिव कहले केतकी ब्रह्मा तुम दुहे मिथ्या कथा कह मिछ कथा कहल तेणु तुमर ब्रह्मांगर कौटी मंदिर हेनी तुमको कहीं पूजा करेनि केतकी तक कहीं ग्रहण करेंगे ना। से समय केतकी एवं ब्रह्मा सदैव भाव में महाप्रभु पाखे शरणापन्न हेले महाप्रभु अनुरोध कले प्रभु एत बड़ अभिशाप आमको आप देले मु भूल मागुची आपन को जेहेतु मु राजस्व प्रकृति लोक आपण मत दायित्व देले सृष्टि तैयारी कर राजस्व प्रकृति लोक तेणु मु कथाटा को भ्रमरे कहवाई मिछटे कहीदेली
ଯେତକି ବି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରିଲିନି ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ କାଳେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଭୟରେ ମୁଁ ଇଏ କଲି ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ এই କଥାକୁ ମହାଶ୍ୱର ତ ଆଶୁତୋଷ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିଏ ସେ ଶରଣାପନ୍ନକୁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣକୁ ସେ ରକ୍ଷଣ ଦେବା ଲୋକ ସିଏ ସଡନଲି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଯେବେ ପୂଜା କରାହେବ ତୁମକୁ ପୂଜା କରାହେବ ପୁଷ୍କର ମେଳା ହେବ ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିବନି ତୁମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିନି କେବେ ପୂଜା କରିବେନି ଏବଂ କେତକି ତୋତେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି କିଏ ବି ତୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ତୋ ଗନ୍ଧକୁ କିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଶିବରାତ୍ରି ତୋତେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ କେବେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଯେହେତୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇପାରିନି କହିଥିଲେ ତେଣୁ କହିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଯେବେ ଅବତାର ନେବେ ମୋତେ ଭଜନ କରିବେ ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ହରି ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ହରିହର ଭେଟ ହେଲେ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏକଥା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରର କଥା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାସୁକୀ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା ସେ ବିଷକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନ ନେଇକି ଏବଂ ମୁହଁ ଭିତରେ ନ ରଖିକି ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ହଳାହଳ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ମହାଦେବ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ ତେଣୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଗଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଚେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଲଗାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଜ୍ଞା ଫେରିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେବ ହେବେ ମୁଁ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ହେବି ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହେବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଷ ପିଇଲେ ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଏବଂ ଯିଏ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ବଡ଼ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବ ହେବୁ ଆପଣ ମହାଦେବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମର୍ପିତ ରାତିଟାକୁ ମହାରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ମୋହରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷର 2 ଗୋଟି ରାତି ଆପଣଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦୀପାବଳିକୁ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ 3 ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ବର୍ଷକୁ 12 ଗୋଟି ଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିଟାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରାତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହାଦେବ ରାତିରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 4 ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ এই ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶିବ ଭକ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଁରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଥିବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି କୁହାଯାଏ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ଅମରବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାଦେବ ଶିବଶମ୍ଭୁ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅମରବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କୁହାଯାଏ କୋପେ ବର ତପେ ବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଉଭୟ ପଟେ ମିଳିବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କୌତୁହଳ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ସିଏ ହେଲା ଆସି ହଂସ ତେଣୁ ସେ ହଂସ କୋଉଠି ଜଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ସିଏ ଆକାଶରେ ବୁଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ବୃଷଭ ସିଏ ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କଲେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସदैବ ଏଠି କୈଳାସରେ ହିଁ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ସିଏ ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବସବାସ କଲେ ଯତ୍ର ଗଙ୍ଗା ତତ୍ର କୈଳାସ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠନ୍ତି ମହାଦେବ ବୋଲି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ତେଣୁ ଏ ଦେଶର କଣ କଣରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଗମ ପନ୍ଥାକୁ ବିଚାରଧାରା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 4 ଗୋଟି କଦଳୀ ବେଲପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସମସ୍ତ ମାନସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଳନ କଲେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ସକଳ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପାରିବାରିକ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ କିଏ ନିଜ ପିଲାଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଲୋକ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତିନି। ଏବଂ ଆମର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ତ ଲୋକନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୈରବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯତ୍ର ଯେଉଁଠି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସदैବ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ଭିତରେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଶିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ଶରଣାଗତରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତକୁ ଅତି କାଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜାଗର ଦୀପଟେ ଲଗାଇ ନିଜ ପରିବାରର ସକଳ ସୁମନସ କାମନା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସକଳକୁ ସୁମନସ କାମନା କରି ସମସ୍ତେ ଦୀପଟେ ଲଗାନ୍ତି, ଜାଗର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କୃପା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଧରା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇକି ରହୁ, ସदैବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିପୁର ହୋଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ। ଏତିକି ହିଁ ମହାଦେବ କୃପା। ଶାନ୍ତଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ତଂ ଶଶିଧର ମୁକୁଟଂ ପଞ୍ଚବକ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରಂ ଶୂଲଂ ବଜ୍ରଂ ଚ ଖଡଗଂ ଡମରୁକ ସହିତಂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗେ ବହନ୍ତಂ। ସେ ମହାଦେବ ବୃଷ ବାହନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସବୁକିଛି ଆସ୍ଥାର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ବର୍ଷର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାମରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।